وتغني وتفتخر بالناجحين. ألف مبروك نهني ذا حصاد أحلى سنين. تفرح الرؤيا وتغني وتفتخر بالناجحين. ألف مبروك نهني ذا حصاد أحلى سنين. تفرح الرؤيا وتغني وتفتخر بالناجحين. ألف مبروك نهني ذا حصاد أحلى سنين. تفرح الرؤيا وتغني وتفتخر بالناجحين. ألف مبروك نهني ذا حصاد أحلى سنين. ذا حصاد اللي تعب خذ بالسبب. ذاكر وثابر سهر سوى العجب. ذا حصاد اللي تعب خذ بالسبب. ذاكر وثابر سهر سوى العجب. بالأنبياء والمرسلين، آبائي أمهاتي إخوتي أخواتي، سادتي الحضور الكرام، أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور فعاليات يومنا التربوي هذا. سادتي سيداتي، حرصا على وقتكم الثمين افسحوا المجال أمام زميلتي رملة بنت المختار لتقدم لكم مسطرة هذا الحفل، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الحضور الكريم، مسطرتنا ستكون بإذن الله على النحو التالي. أولا القرآن الكريم، يليه النشيد الوطني، ثم كلمات ترحيبية باللغتين العربية والفرنسية، وكلمة باسم آبائي ووكلاء التلاميذ. بعد ذلك نشيد باللغة العربية، يليه تشخيص لبعض الدروس باللغتين وتمثيليات هادفة ومهمة. وهناك أيضا كلمة باسم المدرسة يقدمها الأستاذ جو، على أن يكون الختام بنشيد للمدرسة بالفرنسية قبله تكريمه من طرف المدرسة لبعض معلميها تقديرا منها لجهودهم الجبارة. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers assistants, nous sommes là aujourd'hui pour une première journée pédagogique qu'organise l'école privée de Baraina. Merci à vous. Nous vous remercions infiniment à l'appel répondu. Sans plus tarder, je donne la parole à Mohamed. Les activités programmées pour cette journée pédagogique se dérouleront comme ainsi. Nous aurons en premier lieu les récitals du Coran, suivi de l'hymne national, des discours arabes et français, des prestations de l'identité de Baraina. Il y aura de la poésie, des maths, des génies en air. En plus, des thèmes seront présentés sur l'éducation et les parents, sur les animaux, etc. Nous allons conclure avec une pièce théâtrale et de la chanson de l'école. Merci, bonne suite de programme. خير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم من سورة العلق، يرتلها القارئ محمد يحيى إبراهيم، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الآن مع النشيد الوطني تقدمه مجموعة من التلاميذ. Les enfants, couvrez, fixe, couvrez, fixe, repos, attention. On reste concentré maintenant.
1, 2, 3. Nous allons accueillir Marwan Cheikh qui parlera au nom des élèves. Monsieur le maire, monsieur le chef religieux, monsieur l'inspecteur, monsieur le directeur des écoles, le corps professoral, honorables invités, chers parents d'élèves, mesdames et messieurs, camarades élèves, bonjour. Permettez-moi avant tout d'abord de vous dire merci à l'appel répondu. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter quelques qualités des études de notre école. Chers parents, moi, Marwan Cheikh Baïda, élève en classe de deuxième année fondamentale à l'école privée de Barana, nous parlons au nom de tous les élèves de l'école. Nous sommes conscients de l'effort que vous faites pour notre réussite. Camarades élèves, il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler, encore travailler, car c'est le travail paie. Merci, que la fête soit belle. ما زلنا معكم سيداتي سادتي، والآن مع كلمة ترحيبية باللغة العربية مع الزميل سيد محمد بن بدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدي النائب الموقر، سيدي العمدة المحترم، سيدي المفتش، سادة مدراء التعليم في بحرين، سيدات المربون الكرام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والخطة أن أرحب بكم جميعا ونثمن تضحياتكم بوقتكم الثمين لتشرفونا مسرورين بحضوركم لهذا اليوم التربوي في بحرين، المدرسة بحرين حروا خيرا. تقبلوا اسم آياتي تقديري والاحترام. الآن نفسح المجال للسيد الشيخ أحمد سالم باسم الوكلاء، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا اختاروني طاقم مدرسة أتكلم باسم الآباء وكلاء التلاميذ. أكثر مجهود على كل حال، ثمين جهد القيمين لهذه المدرسة، ومن طاقم إداري، طاقم تربوي، من معلمين، وراجين إن شاء الله التوفيق في المستقبل، ويلا نعودوا عونا لها كآباء وباسم الآباء وكلاء النباط شاكرين الحضور على بعض هذا تعب المجيء. السلام عليكم. Ensemble, nous allons suivre la présentation des élèves de la première et la deuxième année dirigée par M. Diop. Je vous laisse avec mon camarade Fachimetou
pour la suite du programme. Merci beaucoup, chère l'assistance. Nous excusons encore une fois de plus du retard. C'est le soir des temps. Bon, nous allons attaquer la prestation de la première et deuxième année. Sans plus tarder, nous allons appeler quelques enfants afin qu'ils se présentent. J'appelle présentement Arwa. Arwa, vite, viens là, tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Arwa Chenefa. Mon père s'appelle Abba. Ma mère s'appelle Acheto. Je suis élève à l'école privée d'Abaret. Et j'ai fait la deuxième année. La deuxième année fondamentale. J'habite à Baraina avec toute ma famille. Merci beaucoup, Arwa. Nous allons appeler Ahmed Boutar. Ahmed. Bonjour, je m'appelle Ahmed Ouchestata. Mon père s'appelle Jean. Ma mère s'appelle Chif. Je suis élève à l'école privée de Barina. Et j'ai fait la première année fondamentale. La première année, j'habite à Barina avec toute. Merci beaucoup, Ahmed, qui habite à Barina avec toute ta famille. Nous allons appeler Ndeyami. Bonjour, je m'appelle Ndeyami. J'ai 7 ans. Mon père s'appelle Mohamed, ma mère s'appelle Mehdi. Je suis élève à l'école privée de Barana et j'ai fait la première année fondamentale. J'habite à Barana avec toute ma famille. Merci beaucoup. Nous allons appeler maintenant Dabedi. Je m'appelle Dabedi. J'ai 7 ans. Mon père s'appelle Raj, ma mère s'appelle Sena. J'habite à Barana et j'ai fait la première année fondamentale. Je suis élève à l'école privée d'Abarena. Et je fais la première année fondamentale. J'habite à Abarena avec toute ma famille. Merci beaucoup, Dabedi. Maintenant, Aïcha Mrabat. Bonjour, je m'appelle Aïcha. J'ai 7 ans. Mon père s'appelle Medamoud. Ma mère s'appelle Mama. Je suis élève à l'école privée de Barra et j'ai fait la deuxième année fondamentale. J'habite à Barra avec toute ma. Merci beaucoup, Aïcha. Maintenant, nous allons appeler Aïcha Bedi pour terminer. Bonjour, je m'appelle Aïcha. J'ai 9 ans. Mon père s'appelle Abdelrahim. Ma mère s'appelle Matou. Je suis élève à l'école privée de Bahreïn et j'ai fait la deuxième année fondamentale. J'habite à Bahreïn avec toute ma famille. Merci beaucoup. Les enfants sont capables de se présenter. Pour gagner du temps, nous allons passer aux questions. On va leur donner quelques questions afin qu'ils répondent. Maintenant, Mouroum, elle est où? Mouroum, je te demande, l'alphabet compte combien de lettres? 26 lettres. Exactement, l'alphabet compte 26 lettres. Maintenant, Yahya, tandis que Mouroum a dit que l'alphabet compte 26 lettres, toi je te demande combien y a-t-il de voyelles dans l'alphabet? Voyelles. Il y a combien de voyelles? 6 voyelles. Exactement, l'alphabet compte 6 voyelles. Maintenant, Arwa, tandis qu'elle dit qu'il y a 6 voyelles dans l'alphabet, toi, il y a combien de consonnes dans l'alphabet? 20 constantes. Exactement, s'il y a 26 lettres, il y a 6 voyelles et 20 consonnes. Mohamed Nour, combien de jours compte une semaine? Sinon, c'est Mouna qui doit répondre à la question. Mouna, elle est où? Mouna, combien de jours compte une semaine? 7 jours. Exactement, la semaine compte 7 jours. Et quels sont ces 7 jours-là? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Exactement, elle a bien répondu à sa question. Maintenant, nous allons appeler Aïcha Bedi et Mam afin qu'elles font une prestation ici. Mam. Même je suis sale. Lave-toi, s'il te plaît. Dis-le tonton. Lave-toi, s'il te plaît. Pour sentir bon. Lave tes cheveux, tes mains et ton menton. Vide de l'eau et du savon.
Voyez, merci, merci. Vous l'applaudissez. Nous allons. Excusez-nous, ça ne reste que 2 points. Nous allons appeler Ahmed Salke pour la lecture. Ahmed Salke, tu écoutes? Quand j'écris L et A, ça c'est du comment en français? Là. Exactement. Mais quand j'écris J-O-U-E, ça se dit comment en français? Chou. Et quand j'écris U-N, ça se dit comment? Ah. Quand j'écris C-O-U-D-E, ça se dit comment? Exactement. Vous applaudissez bien. Ahmed Salke retourne. Maintenant, nous allons prendre la chaise avec Mohamed Cherbay. Mohamed, tu viens? Mohamed, mets ton sac devant la chaise. Exactement, c'est comme ça. Tu prends encore le sac, tu mets le sac derrière la chaise. C'est vrai. Maintenant, tu prends encore ton sac et tu mets ça à côté de la chaise. Mohamed, assis-toi sur la chaise et tu réponds par voyelle ou bien consonne. D'accord? Maintenant, je dis A. Voyez, consonne, 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 voyez, consonne, 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 voyez, consonne, 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 voyez, consonne, 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 voyez, consonne, consonne, voyez, consonne. Exactement. Je vais essayer à répondre à ces énormes questions. Maintenant, c'est comme ça pour les enfants de la première et deuxième année. Merci beaucoup, c'est tellement gentil d'avoir prêté l'attention à ces petits enfants de la première et de la deuxième année. Merci beaucoup. الحقيقة كان هذا العرض عرض مشرف، عرض عبارة عن مفخرة لكل بريني وبرينية. وطبعا العلم هو سلاح الحياة، وهكذا يكون منهجنا، هكذا يكون أبناؤنا، هكذا نكون نحن أهل برينة. إذا أحيل الميكروفون إلى دها ليقدم الفقرات التالية. شكرا لكم. الآن مع نشيد باللغة العربية مع مجموعة من البنات. بسم الله الرحمن الرحيم. بادر على درب الأمل وخذ العلوم ولا تمل، إن الحياة مظلة لولا التعلم والعمل، تعب الدراسة راحة والصعب فيها كالعسل، والعلم قلعته هنا والجهل ليس له محل، واختر من الأخلاق ما تعلو به أسمى القلل، وإذا دعيت لخطة ترضي الإله فقل أشل. كلمات محمد الشحبيج. بادر على درب الأمل وخذ العلوم ولا تمل، إن الحياة مظلة لولا التعلم والعمل، تعب الدراسة راحة والصعب فيها كالعسل، العلم قلعته هنا والجهل ليس له محل، واختر من الأخلاق ما تعلو به أسمى القلل، إذا دعيت بخطش ترضي الإله فقل أشر. العلم قلعته هنا والجهل ليس له محل. دها من جديد. ستتابع معكم هذا الربط زميلتي سودة عبد الله، فلتتفضل. السلام عليكم أيها الحضور الكريم. قرية برينة قريتنا الحبيبة، إذا كان البعض نسي أو جهل تاريخها فإننا لا نجهل ولا ننساه، بل نسخر أنفسنا لنكون ذاكرة قوية لهذه العريقة التي تستحق كل خير. ورقة تعريفية ببرينة باللغة الفرنسية مع فاطمة الزهراء.
mauritanienne et je demeure en Mauritanie dans un petit village appelé Barina, dans la région de Trarza à 210 km de la capitale. Je fréquente l'école privée du village et je fais la 6e année fondamentale. Je suis tranquille dans mon cher village car j'y vis avec toute ma famille. Bonjour, je m'appelle Gérani, fils de Na, Geneva. J'habite à Barina en Mauritanie. Je suis élève en 4e année fondamentale à l'école privée de Barina. Mon père est gendarme, ma mère est mélangère. Elle s'occupe de travaux domestiques. J'ai un grand frère qui s'appelle Zina. Il a 13 ans. J'ai aussi un petit frère qui s'appelle Mohamed. Il a... Bonjour, je suis Mohamed Abdallah Tulba. J'ai 13 ans. J'habite à Barina en Mauritanie. Je suis élève en 4e année fondamentale à l'école privée de Barina. Mon père est instituteur, ma mère est mélangère et s'occupe de travaux domestiques. J'ai une petite frère qui s'appelle Zenobou. Il a 14 ans. Une petite sœur qui s'appelle Zenobou. Il a 10 ans. Bonjour, je m'appelle Mina, fille de Fatimetou et de Yahya. J'ai 11 ans. Je suis mauritanienne et je demeure en Mauritanie dans un petit village appelé Barina, dans la région de Trarza à 210 km de la capitale. Je fréquente l'école privée du village et je fais la 6e année fondamentale. Je suis tranquille dans mon cher village car j'y vis avec toute ma famille. Mon très cher village situé à peu près à 200 km de la capitale du sud de la Mauritanie et plus précisément dans la région du Trarza, au sud de Bouchilmit et en proximité du fleuve Sénégal. Il est situé à 7 km de Ribat et à peu près à 30 km de Kiz. Ce village a été créé en 1959, date commémorative du premier coup en 1962 et s'installe la famille de Yahya Outeya, c'est le début de l'arrivée de la... Le village continue ce progrès démographique. Alors le puits que mon ami vous parlait ne pouvait plus couvrir le besoin en eau du village, d'où la naissance du deuxième. En 1965 et en 1961 commence l'apprentissage scolaire dans une chambre qui deviendra par la suite une école fondamentale nommée école Atio. La population s'est développée quelques années plus tard et les besoins en eau deviennent beaucoup plus importants, d'où l'arrivée du forage en 1977. Mais attention, chez nous musulmans, toutes ces choses débutent par les Saint Coran. Nous disent nos grands-parents qui quand on demeure, c'est une bibliothèque qui, sans doute, la première école fréquentée dans mon village est celle coranique à l'âge de 4 ans. On va passer les gamins grelotter plus de leur livret de soins. Coran dans une petite sacoche ou pesage qui doivent se rendre à l'école coranique. À cette heure, le village calme, on attend que les récitants du Coran et la paix de Mersin. Ici à Barina, 20 écoles coraniques et 5 mosquées symbolisent la piété du village. Donc merci à la grande famille Attar. Camarades, peut-on parler de l'école coranique ici à Barina en esquivant la famille Attar? Donc, nous la remercions au passage. Sidi Mohamed Abba était premier chef de village, directeur de l'école et imam de la grande mosquée. Barina est devenue commune en 1987 et avait comme maire Mohamed Yahya Oulfeten, succédé respectivement
Applaudissez fort. Voilà, merci. Nous allons rendre hommage à notre très cher enseignant à travers le poème. Comment ça va? Je parti chercher les face des tableaux. Qui peut me rappeler la leçon qu'on a fait hier? La leçon de conjugaison. Quel verbe avons-nous étudié? Le verbe faire est de quel groupe? Le verbe faire est du troisième. Le verbe faire est... Quel est le participe passé du verbe faire? Quel est le participe présent du verbe fait? Fait. Qui peut me conjuguer le verbe faire au plus que parfait? Abidi. J'avais fait, le l'avais fait, nous avions fait, vous aviez fait, le l'avait fait, avait fait. Qui peut me conjuguer le verbe faire au futur antérieur? Verbe faire au futur antérieur. J'aurais fait, tu auras fait, elle aura fait, nous aurons fait, vous aurez fait, Joël avec S auront. Aujourd'hui, en vocabulaire, nous allons étudier le mot savant. Pour commencer, qui peut me nommer un savant? Le gouverneur qui commande toute la région est un savant. Non, le gouverneur n'est pas un savant. Réfléchissez encore. Victor Hugo est un... Non, Victor Hugo n'est pas un savant, c'est un écrivain. Les écrivains et les savants sont tous de la même famille. Ce sont des cousins. Cherchez encore. L'imam est un savant. Oui, que rien. Imam est un savant. Imam est plus grand qu'un savant. Réfléchissez davantage. Oh, tu exagères un peu, mais admettons quand même cette réponse. D'ailleurs, répétez tout ensemble ce qu'elle a dit. Répétez plus fort, je n'entends pas bien. Toi qui as trouvé la bonne réponse, tu seras la première de la classe. C'est moi qui continue. Que fait les savants? Les savants fabriquaient de bonnes automobiles. Attention, celui qui fabrique de belles automobiles est un grand forgeron qui a de puissantes machines. Le forgeron du village est-il un savant? Les savants apprendre aux enfants à lire, à écrire et à... Très bien, Soda. Puisque tu es déjà la première de la classe, tu seras aussi la deuxième en même temps. Cette réponse est parfaite et faux. 20 sur 20. Répétez ce qu'elle a dit. Enseignant, éducateur, instituteur. Nombre est ton métier. Dire est ta carrière. Délicate est ta mission. Peu est ta récompense. Tu es le forgeron de l'âme, l'artisan de l'esprit, l'architecture de la société. Enseignant, point de départ du savoir. Grâce à toi, l'écrivain écrit. Grâce à toi, les médecins prescrivent. Grâce à toi, les présidents dirigent. Tu es la clé de l'évolution. Tu es la solution de demain. Tu es l'espoir de la nation. Tu es l'avenir du monde entier. Ta place est au sommet de l'escalier. Enfin, d'observer, de guider, de corriger. À un mot d'éduquer, les âmes nouvelles, hommage aux enseignants. بهمة سيختار 101 ولا موضع. لا ايش حاصل؟ السلام عليكم. سلام. اخوي انا حصلت انا بيا كذا شكل. ايش الدار بك؟ انا اشتريت هاي اللوحة وندرك تركب لي خاصين هم ندرك تركب لي دور تركبهم لي. ان شاء الله ولا لا انت انا بعد الزين عندي وتقيلك اللي دي عندي كامله. لا شو انت ياك الزين اللي متين عدلولي. لا لا انت انا بعد الزين عندي وتقيلك اللي دي عندي كامله. ايوه بسم الله.
يقول انت تعرفه يعني والله ما تعرفه. ذاك شنو معنى انا عارف بعض انت تو مزك هذا ممكن بلا مزن نعرف انا صغيرات والله مدسنات ما نعرف. انت هلاك مالك الهمات ناقصه يا اخوي انا الخيب ناس الهمات اللي عم يسخر مني. السلام عليكم. عليكم السلام. انا حصلت عنك نسيت معناتك لابيتني. انا تلفنتك وثقرب في الواخي واجه شنو معنى لا تلعب لي خلصني تو. انت ما عدلت شي لجات بعد تمام العمل. انت شداد. انا اشتريت هاي اللوحة وندورك تركب خاصينهم ندورك تركب خليك لي. ما في مشكلة مشكلة. لا عدل هم اللي عندهم قاعدة لقيت عدلهم اللي يتقبلها لي. اشوف لا بينهم. بارك الله كنت بارك الله حفظ وخاف وجعل احسن بارك الله جعل مدري هم عندهم قاعدة أقواهم الحركات أقواهم الكسرة ومناسبة للالية وتتبياك الضمة ومناسبة للواو تتبياك الفتحة ومناسبة للالف. هو قال لي عنهم لا مساويات وبتحد يجي لي لا نوع واحد منهم لا عاجب. مان الله هم عندهم الحركات اللي قلت لك حالا. الكسرة متمن الفتحة وتندار للالياء. وهنا تيا ومدي الفتحة متمن من السكون تندار للالف. وهنا تياها ضمة متمن من السكون للواو. Mesdames et messieurs, honorables invités, je pense qu'aujourd'hui on est à Barena, terre de civilisation, terre de culture. Donc sans plus tarder, on va commencer à cette grande journée qui est riche en couleurs. Pratiquement nous on est là pour animer cette journée en herbe qui concerne deux équipes de la 4e, garçons et filles. Mais donc sans plus tarder, je vais juste se lancer sur le programme. Donc le programme de génie en herbe de la 4e. Donc nous avons des questions de culture générale, sciences, mathématiques, grammaire et conjugaison. Donc en plus nous avons une question de devinette. Et en plus de cela, nous avons les membres du jury. Nous avons un professeur de français, un certain Marega, accompagné d'un collègue qui est ici avec nous à l'école Atir, un certain Cheikh Tijani. Donc je vous invite à observer et nous demandons le plus de silence pour qu'on puisse entendre les réponses des enfants. Mesdames et messieurs, donc on va commencer en commençant par M. Cheikh Tijani. Salam alaikum. Bonjour. Permettez-moi avant de parler, de rendre grâce à Dieu de ce moment solennel, chers parents, chers collègues enseignants et enseignantes, chers élèves. On va commencer le génie en herbe. Ça va se dérouler en deux équipes de A et équipe de B. Donc je vais questionner. Les élèves vont se présenter. Donc, le capitaine de l'équipe, ça c'est le capitaine de l'équipe A. Bonjour, je m'appelle Mohamed, fils de Mohamed Elamine. J'ai 9 ans, je suis élève en 4e année. Bonjour, je m'appelle David Dad. Bonjour, je m'appelle Baba, fils de Khalil. J'ai 1 an. Bonjour, je m'appelle Abda, fils de Bedji. Bonjour, je m'appelle Mokhtar, fils de Bedji. Bonjour, je m'appelle Cheikh Omar, fils de Mohamed Ali. Bonjour, je m'appelle Cheikh fils de Na. Bonjour. Maintenant, on va présenter l'équipe B, les filles. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mounira, fils de...
plaisir maintenant que je m'adresse à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement mes bienvenus à l'occasion de cette journée pédagogique. Maintenant, on va commencer. Donc, chaque équipe a 5 questions. Donc, les questions seront posées. Mais une fois qu'on arrive à ne pas avoir des réponses, nous allons lancer le public de nous donner la réponse. Au cas échéant, nous allons interroger aux enseignants qui sont là pour donner plus d'éclaircissements. Donc, c'est des leçons à retenir qu'on va prendre auprès des enseignants de l'école privée. En commençant par M. Daha. Donc, aujourd'hui, M. Daha ou M. Diop. Merci. Donc on a deux groupes, l'équipe A et l'équipe B. On va commencer d'abord par l'équipe A. On va lui poser 2 questions. Après on va revenir l'équipe B pour lui poser 2 questions aussi. Je vais seulement tirer. Première question. Première question. Qui est le premier maire de Bahreïn? Qui est le premier maire de Bahreïn? Sidi Mohamed Abba. Très bien. Applaudissez. Deuxième question. Comment appelle-t-on l'appareil qui permet de s'orienter? Comment appelle-t-on l'appareil qui permet de s'orienter? Comment appelle-t-on l'appareil qui permet de s'orienter? On peut avoir une réplique là-bas? La boussole. Très bien, la boussole. Très, très bien. Maintenant, je vais venir ici pour poser 2 questions à l'équipe B. Le premier maire de Bahreïn, c'est Mohamed Yahya Ould-Fettel. C'est Mohamed Yahya Ould-Fettel. Ça, c'est faux pour la première question. C'est Mohamed Yahya Ould-Fettel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un angle? Et quand est-ce dit-on qu'il est droit? L'angle est un figure formée des demi droites appelées côté et d'un point de rencontre appelé sommet. Est-ce qu'il est droit? L'angle droit quand est-ce se coupe et forme mesure 90 degrés. Très bien, quand il mesure 90 degrés, c'est très bien. Troisième session. Le féminin de vieux. Vieille. Très bien, vieille. Le masculin de chèvre. Le masculin de chèvre. Très bien, bouc, c'est bouc. Très bien. Le petit de la canne. Le petit de la canne. Le petit de la canne. Donne la réplique ici. Canaton. Non, très bien, Canaton, très bien. Très bien. On continue. Donnez-moi le double de 60. Le double de 60. 120. Très bien, c'est 120. Applaudissez, c'est très bien. Écoutez bien la question. Qui suis-je? Qui suis-je? J'ai le mois de l'année. Et mon nom commence par J. Janvier. Non, non. Je continue la question. Je compte 31 jours. Je donne l'autre indice. Je compte 31 jours. Je suis le mois de juin. Je suis le mois de juin. Je viens après le mois de juin. Tu peux? Juillet. Très bien, c'est juillet. Très bien. C'est juillet. Dernière question pour l'équipe. Pour l'équipe A. Sidi a acheté. Sidi a été en retard. Sidi a été en retard. L'infinitif du verbe conjugué. Donnez l'infinitif du verbe conjugué.
Conjugué. Non, non. Donnez l'infinitif du verbe conjugué. Sidi a été en retard. Vous donnez le verbe conjugué. Et toi? Je donne la réplique. Je donne la réplique. Sidi a été en retard. Eh ouais, donnez l'infinitif du verbe conjugué. Très bien, c'est été. Très bien. Maintenant, la phrase a été. Mettez la phrase à la forme négative. Mettez la phrase à la forme négative. Sidi a été en retard. Mettez la phrase à la forme négative. Sidi n'était pas. Non, réplique. Réplique. Sidi a été en retard. Vous mettez la forme en forme négative. A été en retard. Forme négative. Sidi n'a pas été à la table. Sidi n'a pas été en retard. Très bien. Maintenant c'est fini. Vous délivrez maintenant. Je donne à M. Marga. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous vous demandons un tout petit peu d'applaudir les enfants parce qu'ils ont bien assuré la partie. Donc, nous attendons. Le jury va nous donner l'équipe gagnante. Ils sont là en train de totaliser le nombre de points qui ont été sélectionnés. Et je pense que les filles ont bien travaillé, n'est-ce pas? Ah, je pense, j'ai pas dit que vous avez travaillé. Et ici, je pense que aussi les garçons, vous méritez aussi des applaudissements. Vous avez bien travaillé aussi. Donc nous attendons M. Marega qui nous vient du lycée. Lui aussi, il est là aussi pour fêter avec nous cette grande journée pédagogique ici à Barena. Monsieur Barena, Marega, il faut délivrer les résultats. Après avoir terminé les unes en herbe, équipe A et équipe B, donc l'équipe gagnante c'est l'équipe B qui a 70 points sur 70. Ils ont répondu toutes les questions. Par contre, l'équipe B a raté des questions, donc 50 sur 70. Donc l'équipe gagnante c'est l'équipe. L'équipe gagnante c'est l'équipe B, c'est les filles. Donc, juste pour vous rappeler le programme, donc nous avons ici programme de génie en herbe pour la 6e. Donc nous avons culture générale, sciences naturelles, mathématiques, grammaire et conjugaison. En plus de ça, au cas où il y a égalité, nous avons ici une question de partager les deux équipes. Donc juste pour ne pas tarder, donc nous allons passer capitaine équipe A qui va se présenter. Monsieur Da. Je m'appelle Daha. Je m'appelle Zed Abidine. Je m'appelle Sidi Mohamed. Bonjour, je m'appelle Aïbe. Je m'appelle Khalid. Je m'appelle Sidna. Donc, applaudissez s'il vous plaît. Donc, nous allons passer à l'équipe B. Capitaine. Bonjour, je m'appelle Toumanna. Je m'appelle Zenabou. Je m'appelle Achad. Je m'appelle Khad. Je m'appelle Ramla. Je m'appelle Mina. Je m'appelle Aïcha. Je m'appelle Soda. Eh bien, donc, juste, on va ouvrir la boîte. Boîte, nous avons 5 tickets qui a des questions. Donc, je commence par l'équipe A. Donc, conjugaison, donnez le participe présent et le participe être. Participe présent et le participe passé du verbe être. Passé. Participe présent, étant. Participe passé, été. Vous êtes d'accord? Le jury, donc c'est 10 points, je pense. On accorde les points. Applaudissez pour A. Donc on passe la deuxième question aussi pour l'équipe BA. Toujours l'équipe A.
Donc, mathématiques. Calculer la surface d'un triangle. Comment calculer la surface d'un triangle? Oui? Je pense que c'est correct. Applaudissez. Donc, on passe vers l'équipe B pour les filles. 3. Donc, question de culture générale. Quelle est la capitale du Mali? Quelle est la capitale du Mali? Oui, oui. Bien. Bien. Bamako. Bamako. Du Mali, c'est Bamako. Donc, les garçons, c'est bien dit. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, cette fois-ci, c'est la science. Cette fois-ci, c'est la science. Et je pense que cette question, c'est sous le contrôle de notre docteur, médecin, missionnaire qui est là. Donc, je dois faire beaucoup attention. Qu'est-ce que le paludisme? Qu'est-ce que le paludisme? Qu'est-ce que... Oui, fille. Qu'est-ce que le paludisme? Donc, je tourne la question vers... Ah bon, ou bien... Oui, qu'est-ce que le paludisme? Réfléchissez, mes enfants. Oui, les garçons. Le paludisme est la dégradation du milieu naturel. C'est une infection causée par la figure dans la nouvelle femelle. Ah, donc le public, qu'est-ce que vous dites? Le public? Ah, monsieur Abdelrahman, le bout, il est là. Je pense que monsieur Abdelrahman, on accorde ou on n'accorde pas? Hein? On accorde pas. Ah, il y a tout le monde qui dit on accorde. Le jury. Donc, on passe aussi à la troisième question. Cette question. Donc, conjugaison. Donnez le participe présent et le participe passé du verbe avoir. Participe et le participe passé du verbe avoir. Passé. I. Participe présent. Aya. Très bien, très bien, très bien, très bien. Le nom, c'est comment? C'est comment? Applaudissez bien pour Mina. Ah oui. Et donc, cette fois-ci, on passe aussi pour l'équipe A1. Je pense que les filles ont déjà fait 3 questions. Donc, toujours en conscience. Cette fois-ci, écoutez bien. Comment se protéger contre le paludisme? Comment se protéger? Monsieur Da. La prévention du paludisme repose sur les mesures de protection de moustiques contre la piqûre moustique et de la prophylaxie médicamenteuse. Dormant sous des moustiquaires, utilisant des insecticides comme Yatox, portant des habits longs. Les femmes ainsi ont bénéficié dans le programme et de protection contre le paludisme. Bien, il faut aussi être propre. La nouvelle femelle pond dans les eaux saillantes. Non, je pense que M. Il a tout donné. Applaudissez s'il vous plaît. Il a tout donné. Oui. Et je continue encore pour l'équipe A toujours. Qui est serré. Hein? Le match est serré. Donc ici nous avons grand-mère. Grand-mère, donnez la nature des mots. Écoutez bien. Donnez la nature des mots dans cette phrase. Écoutez bien, mes enfants. L'enfant parle doucement avec maman. L'enfant parle doucement avec maman. Qui va nous donner la nature de L apostrophe? Oui? Vous êtes d'accord? Donc, réplique. Il a dit que L apostrophe c'est un pronom personnel. Donc, on tourne vers les filles. Donnez la nature des mots dans cette phrase. Écoutez bien la phrase. L'enfant parle doucement avec maman. Qui va nous donner la nature de L apostrophe? Oui? L apostrophe c'est déterminant. Correct. On continue. Enfin, c'est nombre commun de personnes. Correct. On continue. Parle. Parle, c'est verbe
Oui, 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 Daha. C'est un verbe parlé à la troisième personne du singulier. Ah, d'accord. Mais monsieur Da, il faut revoir les leçons. Donc, les filles, c'est correct. On continue toujours avec, avec Mina. Donc, elle a bien dit que L apostrophe, c'est un déterminant. Enfant, non. Parle, c'est un verbe. On continue doucement. Doucement, c'est un préposition. Réplique. Doucement. C'est un adjectif de qualificatif. Ah, mes enfants. Oui, doucement, doucement. Donc, oui, oui. Donc, la question a été annulée parce que la réponse n'est pas bonne. Donc, et je vais lancer la question au public. Sous le contrôle de M. Abdurrahman Onubou, il est là. Donc, qui va nous donner la nature de doucement? Doucement. Doucement. Non, je lance ça au public. Au public. Et il faut vivre, il faut fêter avec nous cette fête. Le public, non, applaudissez, applaudissez-vous. Fêtez avec nous, fêtez avec nous. Qui va nous donner la nature de doucement? Doucement, oui? Oui. Donc, j'avance un tout petit peu. Ah non, ah non. Hein? Ah non, je suis avec notre grand inspecteur. Oui, oui, non, il faut me faire plaisir, monsieur l'inspecteur. Adverbe de manière. Correct, correct. Applaudissez encore. Il faut vivre notre inspecteur. Merci, merci, on avance. Donc mes enfants, retenez bien que doucement, adverbe. On continue encore cette fois-ci encore, son culture. Écoutez bien, et la capitale de la Libye. Et la capitale de la Libye, oui. Oui, la capitale de la Libye, oui. Oui, c'est ça. Tripoli. Tripoli. Question et réponse correcte. Je continue la question pour... Ah, donc, les garçons, c'est fini. Il nous reste des questions pour les filles. Ah oui, question de mathématiques. Cette fois-ci, écoutez bien. Mathématiques pour les filles. Qu'est-ce que... Donc, c'est une définition. Qu'est-ce que le triangle? Qu'est-ce que le triangle? Oui, le triangle. Qu'est-ce que le triangle? Oui. Qui va nous donner la bonne réponse? Oui. Ah, il y a des élèves qui hésitent. N'hésitez pas, oui. Oui. Oui, donc je tourne vers les garçons. Qu'est-ce que c'est que le triangle? Le triangle est un quadrilatère à trois côtés. Ah oui, il a dit que c'est un quadrilatère à trois côtés. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Oui, qui dit mieux? Qui dit mieux? Donc j'avance vers le public. Ah, donc je vais inviter M. Daha pour nous donner la bonne réponse. M. Daha, qu'est-ce que c'est que le triangle? Bien, donc je vous remercie. Le triangle, c'est une figure géométrique, donc composée de trois côtés, trois angles et trois sommets. Ah, excellent. Donc mes enfants, retenez bien. M. Daha vous a donné la bonne réponse. Il faut le retenir. Oui, j'avance encore. Il nous reste encore, c'est la dernière question en grammaire. Donnez la nature de chaque mot dans cette phrase. Donc, donnez la nature de chaque mot dans cette phrase. Écoutez bien. Sidi et son petit chien jouent. Sidi et son petit chien jouent. Ah, le nom c'est comment? Khadi, oui. Sidi, nom propre de personne. Et verbe être, c'est conjugué à troisième personne du... Écoutez, Sidi et son petit chien jouent. Oui, Sidi et son petit chien jouent. Donc, M. Daha, oui. C'est un nom propre de personne. Fonction de coordination. Son, c'est un adjectif démonstratif. Petit, c'est un adjectif de qualificatif. Chien, nom commun de choses. Joue, c'est un verbe. Non. Applaudissez pour Daha. C'est le correct. Tout. Hein? Non, il y a M. Diop. Il y a M. Diop qui conteste. Oui. Oui. Ici, dans la phrase, nous avons Sidi et son petit chien joue. Nous avons Sidi. Sidi, c'est un nom propre de personne et une conjonction de coordination. Son, un adjectif possessif. Petit, un adjectif qualificatif. Chien, un nom commun d'animal. Nous avons joue, le verbe jouer.
Ah, monsieur Diop a tout rectifié. Donc, Daha, je pensais que tu avais la bonne réponse, mais tu as fait un tout petit peu d'erreur. Hein? On annule. Donc, la réponse de Daha a été annulée. Et maintenant, les questions, tout est fini, mais en attendant le jury, nous allons... Il est là avec nous, il va fêter avec nous cette journée pédagogique. Donc je lance la question au public. Donc c'est une question avec des indices. Nous allons découvrir cette grande personnalité de Barena qui est là avec nous aujourd'hui. Écoutez s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Qui suis-je? Donc si je le traduis en arabe, c'est sous le contrôle de Abdurrahman et mon inspecteur. Comment on dit? Qui suis-je? Men Ana, comme disent les Arabes, Men Ana. Donc, il dit, l'indice 1, propriétaire de la... je suis docteur de Barénois. Qui suis-je? Mesdames et messieurs, honorables invités, participez avec nous pour cette fête. Qui va nous donner la bonne réponse? Qui suis-je? Indice 1, je suis docteur Barénois. Oui, donc nous allons donner à notre cher élève, M. Daha. Il va essayer de nous donner. Le docteur Naja. Excellent, applaudissez. Premier indice, il a trouvé. L'indice 1, M. Daha a trouvé. Donc je continue. Donc c'était le docteur Naja que je demande d'applaudir très bien. Tout le monde, s'il vous plaît, applaudissez pour le docteur Naja. Donc ici, il nous dit que indice 1, je suis docteur Barénois. Deuxième indice, propriétaire de la grande entreprise clinique Shiva. Troisième indice, député à l'Assemblée nationale. Donc il fait notre fierté, nous Barénois. Applaudissez. Et quatrième indice, on nous dit père, qui va continuer. Père, oui. Excellente. Elle a trouvé. Quatrième indice, donc père de la directrice de l'école privée de Barena. Applaudissez pour votre retour. Applaudissez, mesdames et messieurs. Donc, je pense que maintenant, nous allons donner le résultat de cette finale. Oui. C'était sur 10. Cette fois-ci, les garçons ont pu revanche, quoi. Ils sont venus avec une motivation. Donc vraiment, ils ont gagné. Ils ont gagné 50 sur 60 points. Ils ont répondu toutes les questions, sauf une. Tandis que les filles sont inclinées, malheureusement. Merci beaucoup.
والعلوم. إذا اخترتني بعناية أفدتك كفاية، وأبعدتك عن تطفل الثقافات وجميع الآفات التلفزيونية، كما أنني سأسليك وأشغل وقتك بالعبادة ولن تحتاجي لذلك الهاتف المسعد. نعم، سوف أهتم بقراءة كل ما هو مفيد ولن أضيع وقتي فيما الصحة ولا أنمي. Applaudissez bien par cette prestation bien assurée. Bon. نبلغ رسالة من إدارة المنتديات عن الشيخ محمد حافظ القلبة. كان له شيء البارح غير العود هو اللي متكلم اليوم، غير طرالو عن باطن المالك اسمه متوخر وعنده ملي عمل اليوم مترتب على شيء لا يخلي الصف. وأمرني محمد أني نشرح للجماعة قضية شوي تعود تعني التعليم بها اللي مهمة. إدارة المنتديات بالتنسيق مع المنسقية ومع القائمين على التعليم في جو هذه الفتوى اللي انهارت في قضية الاختلاط به اللي هو يبدون اللي صحيح عن الحرام، عن جائز التعليم في الذكور والإناث نفس الجواز. غير اللي حرام هو الاختلاط، وخاصة إذا اختلط معه تبرج. بذيك المناسبة هذا الشيئين حد عس منهم يرجع جواز التعليم للنساء والذكور والإناث سيان. إذا في جو هذه الفتوى إدارة المنتديات قامت بمجهود، نحاست على التلاميذ الصغار حتى وخلاتهم مختلطين في القسم، غير فصلتهم في الساحة. ذوك اللي أكبر منهم فصلتهم في الأقسام وفصلتهم في الساحة. ثم التجربة تعود تعرفوها كاملين. بالإعدادية عدوا يقرروا الأولاد وحدهم والبنات وحدهم، غير هذا كامل يبدو أنه ما استجابوا له النساء، والله البنات والله أهلهم. حضور النساء في التعليم عاد ما تلياسة. إدارة المنتديات تبغي تنبه عن مصلحة المجتمع على أنه يتم يقرأ كامل به اللي خاصة النساء ما مدير لهم شيء بالقراية، غير يعسوا من ذاك اللي محرمته الشريعة. بذيك المناسبة هما حتى جاتهم فكرة أنهم يفصلوا المدارس الثنتين، يخصوا واحدة للأبناء وواحدة للبنات، غير ما قدرت تصح هذا العام، غير بعد عدلوا اللي قاد يصح، ومع ذلك النساء ما رجعوا للقراية. وانهم اللي في الاعداديه والثانويه اللي فصلوهم تماما وعدلوا قاعد تجربه للنساء اخر النهار ما جحد. اذا لا يلفتوا انتباه على ان يقد يعود شمن الناس قاعد كان مقري بنات وتوفوا من يطاح مولانا انه جبار شي يديروا عليه ويشوفوا منهم، غير بعد ظاهر انهم ذاك ما هو الراي، وانه اللي ما هو اللي الله، وان الناس اللي الله لا تقوم مجهود الين يخليك من التعليم ذاك اللي الله. هذه هي الرساله اللي كلفني الوالد محمد الفتاني اني نبلغها عن اداره المنتديات، عن بلغة للبرايم. وظاهر لي أنا عن احنا تعليم ما ينصب عنه لا نساء ولا رجال. احنا وانا دائما لا منين نقد المجتمع قال نجلد المجتمع او نقول ونقول ونقول، غير ظاهر المجتمع ميزته الاساسيه انه ما متفقرش. منين يعود الرجال اصلا ما هم متفقرشين ولا هو بعد شيء نقص فيهم هم، لا يعود نوع من الاولويه للستره والمروه وشيء ما هو مطابق ما يبغى يعدلوه الاجمال في الطالب. يعودوا مليين عليات ما هم قاريات من القرايه على الاقل اللي يحصلوا عليه انهم قد يعودوا قروا اولادهم في الابتدائيه، واللي عادوا العلايات الله يداوهم ولا العلايات يعودهم بعض النساء يداووا، واللي عادوا العلايات يقريهم ولا العلايات يعودهم بعض النساء يقراوا ياك يقروا العلايات. ظاهر اللي بعد على الفتوى اللي خالط نهارات حد يعود عارف انها جواب على شيء معين، وان الفتوى لا على الجواب اللي مطروح. وهناك فتوى سابقه لها مفصله ذاك كامل غير بصوره عامه اللي حرام الاختلاط والتبرج، ولا خالق رقاج في اسرته ما يعرف بنته كانها مختلطه ولا كانها متبرجه. وبذيك المناسبه انا بعد شخصيا ظاهر ان البرانيه الله يتفضل شو معروف عن الشريعه ما هي عقبه في التعلم، ولا عقبه للشغله، ولا عقبه للتقدم، ولا عقبه في الحضور الاجتماعي على مستوى القريه وعلى مستوى المقاطعه وعلى مستوى الولايه وعلى مستوى الوطن. هو مخالف الشريعه ما جايب عليه شو لا يدور هالرجال. بما اني ما كنت مبرمج الكلام وعاد قال لي محمد باطل نتكلم، نبغي نولي هون نشكرهم على ان شاء الله المجهود الكبير اللي عدلوا، والدور مولي نقول الخطه قايمين عليه على ان يتفهموا مع الجمهور ما تفاعل معهم، حتى ما هو يقعد من قد اللي قال عدلوا موزين، غير هناك حاجز بين اللغه اللي معدل بها اغلبيه النشاط هو والجمهور. بذيك المناسبة كان مولي الله يخليك بالعربية إياك الجمهور يتفاعل معه.
مولي العنوان وانك لعلى خلق عظيم. قطعا زينب اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم يلا عد هو قدوتنا، كان مولي يلا ذي اللي خلق هونات اياها يظهر فيهم بصوره اكبر الحث على الاخلاق. وهذه بعدين الملاحظه اللي عندي الوحيده. شكرا جزاكم الله. شكرا للدكتور محمد عبد الرحمن ولطلبه نائب عن قاطع تركيز على هذه التوجيهات القيمة.